औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन्नहारि यतआरफून बैनहुम क़द खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। वयौम यहशुरुहुम औ पकम औरस चिरा जम बकी दी कअल्लम यल्बसू नु गुबान बकई दी ची गोया दी नदी सार शवे इल्ला साअतम मिनन नहारे मगर यौ गड़े दौरजे यतआरफून बैनहुम दी बपेजन गलो की पमियंस खपल के क़द खसिरल्लज़ीना पतहक़ीक़ सर तावानियान दियागा कसान कज़्ज़बू ची दरोगजन गणी बिलिक़ाइल्लाहि अगा मुलाक़ात दा अल्लाह वमा कानू मुहतदीन औ नु अगी हिदायत मुंदुन की या नदी दी हिदायत मुंदुन की। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू यानी दगा खलक कम चे दा अल्लाह औ दा रसूल औ दा हक दुश्मनान दी दागा कौमुनो किसे मख के इशारा शवे दा चे सरंग अगी ता पा दुनिया के आज़ाबुना मेलाव शू न दगा रंग पाखिरत के बम दी ता चे देनो आज़ाब मेलावीगी न पदे के दा आज़ाब दा आखिरत जिक्र दे औ बयान दा हालत दा दुनिया वशो चेनन खल्को ता द दुनिया जिंदगी डेर उगदा जिंदगी खकारी औ दगा रंगे दा न मनी चेरा दा जिंदगी बा खत्मीगी लेकिन चे कल दा वरज दा क़यामत राशि न बिया दा द दुनिया दा जिंदगी चे देना दी तब डेरा मुख्तसर यौ गड़े ख़कारशी न कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहार चे द दुनिया जुअन व दे खल्को ता द उरज यौ गड़े यौ इसख कारीगी नो या खो पदी वजह बांधे चे उरज दा क़यामत उगदम दा चे 50,000 काल उरज दा इम्तिदाद पा क्यूम दी उगदा उरज दा औ बलदार चे आगे के डेर ज़्यादा सख्ती और हैबत ते पागा काफिरो बांधे न चे कला दगा उरज उगदम दा दा हैबतुम दा न दी वजन दी तब द दुनिया दा जिंदगी चे देना डेर लग वक्त कारशी द दुनिया जोन ला सके बल्कि प बरज़ख के चे दी कम वक्त एर करे दे यानी प कबर के चे द मोमिन दा पारा पागे के राहत और द काफिर दा पारा पागे के तकलीफी लेकिन द क़यामत अगा सख्ती और दागे अगा उगदवाल दुमर ज़्याद चरा शल दे सलवेख काल दागे पा मुकाबला के चदेना इस हैसियत न लरी न ज़कवी दा बदौरज यवीसा दी ता मालूम शीद दुनिया दा उगदा जिंदगी और बल दादा चे जुआन ख्वागा जुआन दे चे पागे के दा आखिरत तैयारी उकड़ी शी न दे काफिरान खुखपल जिंदगी द दिन पा मुखालफत के और पा कुफर और शिरक के ख़त्म करे दा आखिरत दा पारे सा तैयारी न दे करे न दा से श्वाल का दी द दुनिया दा जुआन चे और गड़े लहज़वा जो दगा से तेरवता वयौम यहशुरुहुम फकुम औरस चिराजम अब की दी महशर तयानी क़यामत के न कअल्लम यल्बसू गुमान बकई चिदी नदी सारशवे प दुनिया के अल्लाह साअतम मिनन नहारे मगर यो गड़े और साअत दौरजे यतआरफून बैनहुम दी बपेजन गलू की पल मियंस के यो बल बपेजनी लकसरंगे चे प दुनिया के खलक यो बल पेजनी चे दा प्लान के दे और दा प्लान के दे दगरंगे आखिरत की बम दा खलक यो बल पेजनी लेकिन दा पेजन गलो बदील सफ़ैदा न और की चेरा दी बदयो बल इमदाद और मदद की
بلکې دا پیژنګلو به دي دپاره لا د خفګان او د خسران او د خپېمانتیایي چېرې دنیا کې مو سره دومره ښه تعلق و، دومره مرګستیا وه، ورورولي وه، او دلته چې دی نو سترګې بدلې کړي دي، زما په کار نه راځي، نه امداد او نصرت په د یو بل نشي کولی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، په خساره او تاوان کې د هغه کسان چې دروغجن ګڼي ملاقات د الله، میلاوېدل د الله. او خساره چې دې څه ته ویل کېږي دا خو جو موږ ټول پیژنو چې یو سړی یو قیمتي سرمایه خرج کړي او د هغې په بدل کې چې دی نو یو ګنده او دغه رنګې چې دی نو ډېر سپک څیز واخلي، نو یاره دوکه شومه، تاواني شومه. فرض که یو سړی تللی دی 10 تولې کالي اخلي، هغې دپاره یې 10-12 لکه روپۍ وړي دي، دا د هغه سرمایه ده. لیکن بازار ته تللی دی او ده چې کتلي دي چې دا خو ډېر ښایسته سره دي، چې کور ته یې راوړي دي، هغه بیا پیتلو له هغه اوبو د سرو ورکړي دي، نو دې ته بیا دې خساره او تاوان وایي چې قیمتي سرمایه مې ضایع شوه او دغسې فضول شی په ګوتو راغی. دکه رنګې الله جل شانه چې انسان دنیا ته رالیږلی دی، نو د ده عمر د شپې او ورځې دا د ده دپاره قیمتي سرمایه ده. دغه رنګ انسان له چې الله جل شانه کم استعداد او طاقت ورکړی دی د لیدو، د اورېدو، د تګ راتګ، نو دا د ده دپاره سرمایه ده. نو اوس که ته یو کس دا سرمایه د الله د رضا په کارونو کې خرج کړي او دغه رنګ د دې په بدل کې ده ته په آخرت کې نجات میلاو شي، د الله رضا ورته میلاو شي، د جنت نعمتونه ورته میلاو شي، نو دا وایي چې سرمایه د ده په ځای باندې ولګېدله، د ګټه وکړه. او د دې برخلاف بل کس دی، د دنیا شپې ورځې دا سرمایه مهلت چې ده ته میلاو و، قوت او طاقت ورته میلاو و، نه ده په کفر کې، په شرک کې، د حق په مخالفت کې، په هغې کې دا چې دی نه برباد او ختم کړه، نو ده باره کې دا ویل کېږي چې یاره د تاوان وکړه، هغه قیمتي سرمایه په هغې ګټه لاسه کړه چې د جهنم عذاب یې په هغې سره وګټه، نه دکې ته خساره ویل کېږي. دې وجې نه دنیا دا شپې ورځې یو سیکنډ چې دی دا ډېر زیات قیمتي دی، په ځای د دی چې دا تانه چې دی نه په فضولیاتو کې خرج شي یا وچ په وچه خرج شي، ځکه دم تاوان دی، نه په دې کې د الله رضا او د آخرت ګټه کول چې دی نه دې کې پکار دی. لیکن نن خو موږ سره ځکه احساس نشته، موږ وایو لا ډېر ژوند دی، لیکن سبا له به چې دی نو بیا خپېمانه او ستومانه به وي، لیکن په لاس څه نه راځي. نو قد خسر الذین، تحقیق سره په خساره او تاوان کې د هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن ګڼي ملاقات د الله، یعنې ورځ د قیامت او الله سره میلاوېدل دی دروغ ګڼي. ځکه د انسان د عملي زندګۍ لپاره بنیاد چې فراهم کېږي نه دا د الله سره ملاقات او د آخرت منلو سره فراهم کېږي. نو کم سړی چې دا مني چې الله سره به ملاقات کېږي، دی به هغه کارونه کوي چې سبا له د الله د ملاقات په ټیم کې دی په هغې باندې خوشحالي، الله خوشحالي او شرمنده نه دی به هغه کار کوي. او کم سړی چې آخرت نه مني، نو دغه هغه بنیاد د خپل عمل ختم کړی دی، نه دی به د خیر کار په کومه طریقه بیا وکړي. نو لقا د الله چې دی په دې ایمان چې د انسان ژوند کې چې دی نو بیا پوره بدلون راځي. وما کانوا مهتدین، او نو هغې په هدایت باندې هدایت موندونکي. واما نرینک، یا خو به وښیو موږ تا ته بعض الذي، بعضې هغه عذاب و نعدوهم چې موږ دې سره واده کوو، یا دا ده چې موږ ته دې یرو، او نتوفینک، یا وفات به کو تا لره، فالینا مرجعهم، پس خاص موږ طرف ته واپسي د دې ده، ثم الله شهید، بیا الله گواه دی، خبردار دی، علی ما یفعلون، په هغه کارونو چې دی کوي. دا تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته
ظاهره خبره ده چې پیغمبر علیه السلام دومره محنت کوي او مخامخ دغه خلق چې دی نبی علیه السلام باندې الزامات لګوي، کله وی ساحر دی، جادوګر دی، کاهن دی، شاعر دی، دغه رنګې مفتری دی، نعوذ بالله وي د ځانه جوړ کړی دی او څه خبرې ورته منسوب کوي، بیا هم امت نه مني. نو پیغمبر خو خامخا اړه ته چې دی تکلیف میلاویږي الله تسلی ورکوي چې خیر دی ته خپل کار جاری ساته او کم عذاب چې د مکذبینو دپاره مقرر دی نو هغه به دې ته خامخا میلاویږي. د هغې مختلف صورتونه کیدی شي، یا خو دا ده چې ته به ژوندی په دنیا کې به یې او ستا د مخې به الله چې دی نو په دې عذاب راولیست. او دغه غزوات د نبی علیه السلام چې دی بدر شو په دې کې جو دی دپاره عذاب و. یا دغه رنګې مونږ به تاله وفات درکو، ته به د دنیا نه لاړ شې، بیا به هم په دې باندې دنیا کې کیدی شي عذاب راشي. او یا کو دا ده چې په دنیا کې نه ستا د مخې پې عذاب راغی او نه ستا نه د وفات نه وروستو پې عذاب راغی، نو د آخرت عذاب وي چېرته تللی نه دی. دا خو د الله حکمت دی په چا دنیا کې عذاب راولي، چاته چې دی دنیا کې مهلت ورکړي آخرت کې پې خو خامخا راځي په کافر مشرک باندې. نه عذاب نه چې دی بچ کېدی نشي. فیلینا مرجعهم، خاص مو طرف ته واپس را ګرځېدل د دې دی، واپسی د دې د حساب کتاب به ورسره کوم. ثم الله شهید، بیا دا ده چې چونکې الله په خپله فیصله هم کوي او په خپله د دې په حالاتو آګاه او خبردار هم دی. یو په دغه ځای کې چې دی نه د ګواهانو تم چې دی نه حاجت نه پیښیږي، اگر چې الله جل شانه به هغه حجت تمامی گواهان به قائمی، لیکن الله د هر څه نه خبردار دی. ولکل امت رسول، او د پاره د هرې ډلې د هر امت دپاره یو رسول دی. فاذا جاء رسولهم، کله چې راشي دي ته رسول د دي، قضی بینهم، نو فیصله به وکړي شي په منځ د دې کې بالقسط، په انصاف سره. وهم لا یظلمون، او په دې به ظلم نه کولی کېږي. ولکل امت رسول، یا خو مطلب د دې دا دی چې کله ورځ د قیامت شي نو چونکې الله جل شانه هر امت ته چې دی رسول لیږلی دی، نو دغه رسول به الله پاک را حاضر کی د پاره د گواهی کولو په امت خپل باندې. نو چې کله فاذا جاء رسولهم، چې رسول د دې راشي او گواهی پې وکړي چې ما خو احکامات د الله چې دی رسولی و دی ته، لیکن دی انکار کړی دی، نو قضی بینهم بالقسط، په انصاف سره به دی په منځ کې فیصله وکړي شي. یعنی نیکان به جو جنت ته لاړ شي، بدان چې دی جهنم ته به لاړ شي. وهم لا یظلمون، په دې به هېڅ ظلم نه کولی کېږي چې رسول نه دی راغلی او بیا هم الله رانیسي نه. الله حجت تمامی پیغمبر یا د پیغمبر نایبه خبره چې دی نو خلقو ته هره زمانه کې واضحه کړې ده، بیا هم خلق نه مني. دا د هغې خپل قصور دی، الله چا سره ظلم نه کوي. نو یو خو د دې تعلق د آخرت سره شو چې پیغمبر به دې دپاره راځي چې په خپل امت په ګواهي پیش کوي، او یا تعلق د دې دنیا سره دی. ولکل امت الرسول، الله په هره زمانه کې یعنی پخوا چې دی نو پیغمبر را لېږلی دی، پیغمبر خلکو ته چې دی نو حق دعوت ورکړی دی. فاذا جاء رسولهم، چې هغه خپل امت ته هغه پیغمبر راغلی دی او هغه خلقو د هغې تکذیب کړی دی، انکار یې کړی دی، نو قضی بینهم بالقسط، نو بیا د هغې په منځ کې په انصاف سره فیصله شوې ده. آسماني عذاب راغلی دی، مشرکین کافرانې ختم کړي دي. وهم لا یظلمون، په دې ظلم نه کولی کېږي. ویقولون، وایي دي متی هذا الوعد، کله به دا وعده، ان کنتم صادقین، که چېرې یې ته رښتینې، تاسو یې رښتینې. دې مشرکینو به پته ور د استهزا او د خندني او د مذاق چې دی نه، ځکه آخرت او قیامت خو دی نه منو. دغه رنګه پیغمبر چې به د عذاب کمه وعید ورته بیانو، نو هغې خو هم دا خبره نه منله. نو د خندني پته ور چې دی نه دا تپوس پې کو چې ته کومه خبره کوې چې قیامت به راځي، عذاب به راځي، نه دا به کله راځي که نه، مونږ خو ورته تیار ناست یو، رایې واله که نه. نو که تاسو رښتینې یې نو خبر راته بیان کړئ.
قل وتوایا لا املک لنفسی زه اختیار نه لرم د خپل ځان دپاره ضرا د لر کولو د تکلیف ولا نفعا او نه د فیدې رسولو الا ماشاء الله مگر هغه چې الله یې وغواړي نو هغه کیږي لکل امت اجل د پاره د هرې ډلې د امت یو وخت مقرر دی اذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه نیټه د دي فلا یستاخرون نو نه رسته کېږي دي د هغې نه ساعتا یو ګړی ولا یستقدمون او نه ترې مخکې کېږي قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا وی ته ورته ووایه چې د خپل ځان دپاره د ضرر او د نفع مالک نه یم ما ته دا پته نشته ده چې یاره دا اختیار ما سره نشته ده چې ځان ته فایده ورسومه یا د ځان نه نقصان لرې کړمه ځکه دا خدایي اختیارات دي او دا اختیار الله هیڅ چاله نه دی ورکړی نفع رسول ضرر او تکلیف رسول یا ضرر او تکلیف لرې کول عذاب راوستل دا په اختیار دا الله جل شانه کې دی هیڅ بنده چې دی نو په دې باندې قادر نه دی د اختیار الله چاله نه دی ورکړی نه پیغمبر لا نه ولی لا نه بزرګ لا نه بل چاله نو ته ورته ووایه چې زه ځان له چې دی نه د خپل نفع نقصان ما ته پته نه لګي نو چې کله ما ته د هغې پته نشته دی نو ستاسو باره کې چې تاسو ته الله خیر رسوي که نقصان در رسوي د هغې به ما ته چې دی نو څنګه پته ولګي ها لکل امت اجل د هر یو امت او ډلې دپاره یو نیټه مقرره ده چې په هغې باندې بیا په هغې عذاب راځي لیکن دې کې خو د الله لوی حکمت دی چې قیامت خو به راځي لیکن کله به راځي دغه وخت چې دی الله نه دی ښکاره کړي چاته لکه څرنګه چې هر انسان په دې باندې پوهېږي چې ماله به مرګ راځي مړ کېږم به لیکن د مرګ تاریخ او نیټه چې دی نو دم چې دی نو چاته معلومه نه ده چې کله به راځي او په دې کې د الله حکمت ډېر لوی دا ده چې په دې سره نظام د دنیا چلیږي ځکه که اوس یو سړي ته ووایه چې 10 کاله بعد به ګورې ته مړ کېږې د نن نه به د خوراک ساک پریخي دغه رنګې وچ وچ کېږي به رنګ به زیړېږي هر وخت به فکرمند دي حالانکه 10 کاله ډېره موده ده نو هغې سره د دومره فکر چې کله معلوم شي ورته حالانکه نننۍ ورځ کې به یو سړی مړ کېږي خو ده ته به دا پته نه لګي چې خپل حساب کتاب کې ښه مصروفه دی مشغوله دی نه ده ته پته شته دی چې زه به مړ کېږم او نه کور والا ته پته شته دی نه رور ته نه پلار ته نه زوی ته خپل گپ شپ کې اخته مبتلا دي او ناڅاپه چې دی نو سړی مړ شي نو دې کې دغه حکمت ته چې انسان باندې مرګ دا یره سوره شي د دنیا روزګار او خبره به ختم شي لکه یو کتاب کې یو واقعه لیکله د هوښیارانو کتاب د کتاب الازکیه ورته وایي یو بادشاه و یو ورځ تر ورځه به ډېر زیات غټېده هغه چې هغه حکیمان طبیبان علاج به وله کو چې څومره به یې دوایي ورکوه دومره بلاله غټېده سړی تنګ شو چې یاره دا حکیمان هم نه پوهېږي نو شرط یې ولګوه ډېر سخته یاره حکیم خو به زما علاج کوي که ویې کو خو انعام به هم ډېر ورکم خو که ویې نه کو نو ګورې سزا به هم خوري وجنم به جو بیا چا غاړه کېښودن هلته یو کس و ډېر هوښیار سړی و هغه راغی دربانانو راټینګ کو یاره چته ځې هغه ورته د باچا سلامت علاج کوم وایي شرط ته پته راغه ورته بلکل هر څه ته تیار یم چې کله دننه تللی دی بادشاه ته هم تپوسونه کړي دی جو هغه ورته علاج خو مې کوې خو ګورې شرط دغه دی هغه ورته غاړه مې ورته ایښې ده جو کوه شروع یې کوه علاج هغه چې ورته کتلي دي وی یاره باچا صاحب زه یوازې حکیم نه یم زه نجومي یم نو وی داسې چل دی چې زه بس شپې له ستا ستورې سیکمه چې یاره ستا باره کې څه پوزیشن دی سار به راته بیا شروع کوم علاج چې سار راغلی دی جو بادشاه ځان یې ډېر خفه کړی دی په یاره یاره کې راغی بادشاه ورته وي وایه که نه وي یاره نه شم ویلی وی علاج کوه هغه ورته وي نه شم ویلی خبره ډېره خطرناکه ده هغه ورته ما دله هر قسمه امان درکړی دی خو ته زما علاج شروع که نه چې هغه ورته وی به چې کله بېګا وې ما ستا ستوري سیکو وی په هغې کې ما ته دا خبره ښکاره شوه چې ستا په ژوند کې ایله بیله یوه میاشت پاتې ده میاشت پس به ته مړ کېږې
او داغه خبره یقین د پاره دو مو چې ګوره ما دلته ځان سره جیل کا کوم میاش کې مړ نشو نو ما پانسی کا بیا را بادشاہ یقین یې خاص کو چې دا خبره کله واورېده جو نه کور ته ځي نه خوراک کوي بس جدا ځان له ناست دی چې ورځ تېرېږي جو سړی ویلې کېږي چې شل پنځه ویشت ورځې تېرې شوې دومره نرۍ بیرې شو چې درنګ له دغه کمزورۍ نه مړ کېږي حکیم صاحب لراله چې د سړي سره د څه چل کړی دی خو د کمزورتیا نه مړ کېږي چې دی لاړه ورته یې وې زه نه جومي نه یم لیکن ما ته پته ولګېده چې په ده څه غم او تکلیف نشته دی ښه بادشاه دی ښه پراخه خوري افسکي او جو څه خامخ افغان پې نشته دی نو دا سړی خو خامخا غټېږي مې چې راشه په ده یو داسې فکر غم مسلط که دی سره بیا سړی وده نه کوي نو ځکه وایي ما دته دا په دروغه دا خبره وکړه چې ته به مړ کېږې نو د مرګ چاته پته لګي نو دته یوه میاشت خو ولې وه نو په میاشت کې سړی ویلی شو نو چې بیا چاته وایي نو چې دغه وخت کې به ته مړ کېږې نو بیا به دا نظام د دنیا څنګه چلیږي لیکن بس د انسان کار دا دی چې کله مرګ دی مني چې مرګ به راځي څوک انکار نه کوي دې نه هم څوک انکار نه کوي چې د دې وخت معلوم ګورې نه دی نن شپه کې هم راتلی شي سبا هم راتلی شي بله ورځ هم راتلی شي 10 کاله پس هم راتلی شي لیکن دا د سوچ او فکر دا پکار دی چې گویا چې نن شپه کې که زه مړ کېږم چې زه ورته د وس نه تیار یم نو سبا ته توبه دی نه ایسارې او هر وخت چې دی نو دی هغې ته تیار نو دې کې د الله حکمت ته چې قیامت او دغه رنګې عذاب او مرګ چې دی دا خلکو نه پټ کړی دی لیکن لکل امت اجل دپاره د هر امت د عذاب یو نیټه مقرر ده اذا جاء اجلهم کله نیټه چې د هغې هغه راشي که نه فلا یستاخرون ساعتا د هغې نه ډېر وروستو کېدی نه شي فرض که په 10 تاریخ عذاب راځي که نه 11 ته چته هم دی نه شي لیټ کېدلی ولا یستقدمون او نه د هغې نه مخکې کېدی شي قل ورته ووایه ارایتم ای خبر راکئ ماته آیا فکر کړی دی تاسو ان اتاکم عذابه که چې راشي تاسو ته عذاب د هغه بیاتن د شپې او نهارا یا د ورځې ماذا یستعجل منه المجرمون نو څه تدبیر به د هغې نه وکړي دا مجرمان په تلوار سره یعنې د بچ کېدو قل ارایتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا تاسو خو د الله عذاب غواړئ لیکن دا عذاب دومره چې ته د شوق شي دی او دومره مزیدار څیز دی چې تاسو د هغې مطالبه کوئ غواړئ یې خو چېرې دغه عذاب د شپې په تاسو راشي چې تاسو غافله یې یا د ورځې راشي چې بادار یې نو ستاسو باره کې دا حالت برابر دی خدایي عذاب نه په ویښه سړی واپس کولی شي نه په اودو باندې په تدبیر سره چې دی نو هېڅوک د الله عذاب نشي واپس کولی ځکه مخکې جاپان کې صرف 18 سکنډه زلزله راغلی وه دومره صنعتي ملک چې د دنیا کې د هغې د مشینرۍ جواب لا نه دی پیدا شوی نو په هغه 18 سکنډه زلزله کې جاپانیانو دا اقرار وکړو چې په دې 18 سکنډه کې مونږ دومره روستي شو دومره تاوان زمونږ وشو که 50 کاله مونږ محنت کوو دغه تاوان چې دی نو مونږ نشو راګرځولی نو ماذا یستعجل منه المجرمون نه آخر څه تدبیر دی چې په تلوار سره به دا مجرمان د خپل بچاو د هغې نه وکړي ثم آیا بیا اذا ما وقع کله چې د عذاب واقع شي امنتم به نو تاسو به په هغې ایمان راوړئ الآن ورته به وویلی شي چې آیا اوس خو ایمان راوړو وقد کنتم به تستعجلون او وایه تاسو چې دام په تلوار طلب کوو حالت وي ستاسو داسې دی چې کله د عذاب واقع شي اوسې خو نه منئ خندنیه ټوکې پورې کوئ او طلب کوئ چې عذاب راولئ لیکن چې کله عذاب راشي بیا دغه وخت کې به تاسو توبې وباسئ ایمان به راوړئ لیکن دغه توبه دغه وخت کې بیا قابل قبولو نه ده نو که په الله ایمان راوړئ په قرآن راوړئ په قیامت راوړئ خو چې کله واقع شو اثار ښکاره شو نو بیا دغه ایمان معتبر نه دی فرشتې به ورته ووایي ده چې الآن آیا اوس ایمان راوړئ وقد کنتم به تستعجلون حالانکه تاسو وایئ چې دم په تلوار طلب کو نو اوس دا ایمان معتبر نه دی ثم قیل للذین بیا به وویلی شي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقوا وڅکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي هل تجزونه بدله به نه درکولی کېږي تاسو ته الا بما کنتم تکسبون مګر دغه کارونه چې تاسو کول
بیا به ظالمانو ته چا چې شرک کړی دی د الله او د رسول او د حق مخالفت یې کړی ټول ظالمان دي. هغې ته به وویلی چې ذوق عذاب الخلد د همیشوالي عذاب وڅکئ. همیشوالي عذاب څه دی؟ هغه عذاب دی چې په هغې سره کافر په دنیا کې هلاک شي، او چې کله یو پیره د الله د عذاب سلسله شروع شي هغه بیا ودرېږي نه، هغه مسلسلي. نو کافر سړي ته په مرګ سره عذاب راشي، بیا په قبر برزخ کې عذاب دی، د حشر په هغه ورځ کې عذاب دی، پل صراط باندې عذاب دی، او جهنم خو جو بیا همیشه دپاره عذاب دی. دا یو سلسله چې کله شروع شي د الله د قهر او د غضب بیا هغه ختمیږي نه. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، دا به ورته ویل کېږي چې تاسو خپل کړي دي چې په دنیا کې هم کړي دي، نن د هغې بدله تاسو ته دلته میلاویږي. ویستنبئونک، او دی تپوس کی استانا احق هو، آیا دا قیامت حق دی، دا عذاب حق دی؟ قل وایا ای آو وربی زما د په خپل پروردگار قسمی انه لحق، چې بېشکه دا حق دی. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجزه کوونکي الله لره، یا نه تاسو بچ کوونکي خپلو ځانونو لره. دم دا تپوس چې دی کوي نه دا په طور د استهزا کوي، د خندني کوي چې ښه لکه ته وایې چې عذاب به راځي، قیامت به راځي، نو دا خبره وي حقه ده. نو قل ای ته ورته ووایه او ای معنی سره نعم، خدا را قسم سره استعمالیږي. وربي زما د په خپل رب قسم انه لحق، چې دا قیامت او دا عذاب په مشرکینو په باغیانو باندې د الله چې دی دا څه دی حق دی. وما انتم بمعجزین، او چې کله عذاب راشي نو تاسو د خپل بچاو سامان بیا د هغې نه نشئ کولی، د الله د پکړ نه به څوک ځان بچ کړي. او بله دا ده چې تاسو الله لره عاجزه کوونکي نه یې چې د هغه خپل ارادې نه تاسو هغه منع کوئ چې هغه به عذاب راولي، تاسو به عاجزه کوئ هغه عذاب به منع شي، نه وي داسې تاسو نشئ کولی. یو آیات دی ولو ان کو چېرې وي لکل نفس د هر یو نفس دپاره ظلمت چې ظلم یې کړی دی ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي لفتدت به، نو په فدیه کې به دغه نفس ورکړي هغې لره. واصروا الندامة، او پټه به ساتي هغه پیمانتیا خپله لما رأوا العذاب، کله چې دی عذاب وویني. وقضي بینهم، فیصله به وکړي شي په منځ د دې کې بالقسط، په انصاف سره. وهم لا یظلمون، او په دې به ظلم نه کولی کېږي. دم د قیامت سره آخرت سره تړلی آیت دی چې اوس خو خلق ایمان نه راوړي او هغې پورې خندنې او پچموزې کوي، لیکن دا ایمان څومره قیمتي څیز دی، دا قدر به چې دی په آخرت کې معلوم شي. نو چې کم نفس په دنیا کې کفر او شرک کړی دی، ایمان یې نه دی راوړی، نو که چېرې ده سره دا دنیا د سازو سامان نه ډکوي، یعنې دا ټوله دنیا د ده شي، نو دی به دې ته تیار یي چې یاره زه دا په بدله کې ورکړم، خو چې زه د دې نه څه شمه د عذاب نه خلاص شمه. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یعنی که یو کس سره بالفرض والمحال د شمال نه واخلي تر جنوب او د مشرق نه تر مغربه پورې او د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا ټول ځای د سرو ډکي، او بل ځای کې راځي ومثله معه، دومره ورسره نور هم شي، دا کافر به دا غواړي چې یاره دا زه په فدیه کې ورکړم ښه چې زه خلاص شم، لیکن اول خو شته د نه کویم نو بیا به د ده نه قبلیږي هم نه. دا مال خلاصه کوي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه. کلا، یعنی د مجرم بار سړی دا غواړي کافر به وي چې یاره زما دا زوی دی عذاب کې مبتلا شي ښه چې زه بچ شمه، وصاحبته زما بیبي دی جهنم ته لاړه شي په فدیه کې د قبول شي ښه چې زه بچ شمه. او دغه رنګې اخیه رورو وفصیلته التي قام غټبره چې د ده په هر ځای کې په کار راځي، که نه وي زما نسب داسې او زما نسب داسې، مونږ دوره یو زمونږ دوره وټونه دي، نو په هغې باندې په دنیا کې چې دی نه دی یو ننګ کوي، لیکن سبا له به قیامت کې نسب په کار نه راځي، بلکې وی به چې زما دا ټول نسبیان د جهنم ته لاړ شي ښه چې زه د هغې نه بچ شمه. دا لاسه کوي ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه، او په دنیا کې دا څومره مخلوق چې دی نه دی دی جهنم ته لاړ شي خو چې ما ته نجات او خلاصۍ میلاو شي، کله الله وي داسې هرګز چرته هم نشي کېدی.
نه فدیه بیا هلته چې دی نه بیا نه قبلیږي. واسر الندامته نه غټان خو به جو د شرک کم لیډران چې دي هغوی خو به ډېر خپې مانوي که نه، د خپلو لاندو خلقو نه به شرمېږي، وی به چې یاره دا خپل خپېمانتیا به پټه ساتي په شورو کې، ځکه هسې نه چې وي دې را پورې وخاندي چې یاره تاسو خو زمونږ مشران وی، لیکن چې کله عذاب ته داخل شي نو بیا هغه خپېمانتي هم خپله نشي پټولی. لما رأو العذاب کله چې دی عذاب وویني وقضی بینهم بالقسط فیصله به وکړي چې د دوی په منځ کې په انصاف سره وهم لا یظلمون ظلم به پرې نه کولی کېږي. ویوم یحشرهم او په کومه ورځ چې جمع به کړي دوی لره یعنی قیامت کې کالم یلبثو نو ګمان به کوي چې گویا دی نه دي ایثار شوي په دنیا کې الا ساعتا من النهار مگر یو غړی د ورځې یتعارفون بینهم پیژنګلو به کړي دي په خپل میانځ کې یو بل به پیژني. قد خسر الذین تحقیق سره تاوانیان دي هغه کسان کذبو چې دروغجن ګڼي بلقاء الله هغه ملاوېدل د الله وما كانوا مهتدین او نه دي هدایت موندونکي. واما نرینک یا خو به وښیو موږ تا ته بعض الذي بعضې هغه عذاب ونعدوهم چې موږ یې دوی سره واده کوو او نتوفینک یا وفات په درکو تعالی را فیلینا مرجعهم پس خاص موږ طرف ته واپسی د دوی ده. ثم الله شهید بیا الله ګواه دی خبردار دی علی ما یفعلون په هغه کارونو چې دوی کوي. ولکل امت رسول او د پاره د هر امت یو رسول دی ګواهي کوونکی په قیامت کې. فاذا جاء رسولهم کله چې راشي دوی ته رسول د دوی ګواهي وکړي قضی بینهم نو فیصله به وکړي شي په منځ د دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نه کولی کېږي. ویقولون وایي دوی متی هذا الوعد کله د دا وعده د عذاب او د قیامت ان کنتم صادقین که چېرې یې تاسو رښتینې. قل ورته ووایه لا املکو زه اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان دپاره ضرن د ضرر د لرې کولو ولا نفعا او د پیدې د رسولو الا ماشاء الله مگر هغه چې الله یې وغواړي نه کېږي. لکل امت اجل د پاره د هر امت او ډلې یو وخت مقرر دی د عذاب. اذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه نیټه مقرره ده دی فلا یستاخرون ساعتا نو نه دی رست کېدی شي یو غړی ولا یستقدمون او نه وړاندې کېدی شي. قل ورته ووایه ارایتم ای خبر راکئ ماته آیا تاسو فکر کړی دی ان اتاکم کو چېرې راشي تاسو ته عذابو عذاب د الله بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا نه څه تدبیر دی یستعجل منه المجرمون چې په تلوار به وکړي هغه مجرمان. ثم آیا بیا اذا ما وقع کله چې واقع شي دغه عذاب آمنتم به نه تاسو به ایمان راوړی په هغې الآن دا به ورته وویلی شي چې آیا اوس خو ایمان راوړو وقد کنتم به او وی تاسو چې په دې تستعجلون تلوار کوله پر تلوار مو طلب کو. ثم قیل بیا به وویلی شي للذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی شرک یې کړی دی ذوقوا اوسکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي هل تجزون نه درکولی کېږي تاسو ته بدله الا بما مگر د هغه کارونو کنتم تکسبون چې تاسو کول. ویستنبئونک او تپوس کوي دوی ستانه احق هو آیا حق دی دا عذاب دا قیامت. قل ووایه ای او ورب او زما د په خپل پروردگار قسم انه لحق چې یقینا دا قیامت او عذاب حق دی. وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجز کوونکي الله لره یا نه تاسو بچاو کوونکي د ځانونو خپل. ولو ان لكل نفس کو چېرې شي د هر یو نفس د پاره یعنی د هغې نفس د پاره ظلمت چې ظلم یې کړی دی شرک یې کړی دی ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي لافتدت به نو خامخا به په بدله کې ورکړي د هغې. واسر الندامت لیکن قبلیږي به تېنه واسر الندامت او پټۍ به د هغه خپېمانتیا خپله لما رأو العذاب کله چې وویني عذاب وقضی بینهم فیصله به وکړي شي په منځ د دې کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه کولی کېږي.